मन से अंतररे भल पाइछि निहाते पड़ा भाविने खाली निहाते पड़ा भाविने खाली मामा मा डाकिछि आखिरे देखिनी लभिछि मन से अंतररे भल पाइछि अंतररे भल पाइछि आशा बोलिके बे डाके नाही मुखे बुढी रहिछि मो सदा निज सुखे आशा बोलिके बे डाके नाही मुखे बुढी रहिछि मो सदा निज सुखे दुःख दिने मोलुहार तुमे दुःख दिने मोलुहार तुमे भेजो था अनुभविछि निहाते पड़ा भाविने खाली निहाते पड़ा भाविने खाली मामा मा डाकिछि आखिरे देखिनी लभिछि मन से अंतररे भल पाइछि अंतररे भल पाइछि भाविबि कि मोते तुम पर साथे रहिअछ चित्ते साहिन भाविबि कि मोते तुम पर साथे रहिअछ चित्ते तुम परिया किए अछि सते तुम परिया किए अछि सते मन कथा बुझा जानिछि निहाते पड़ा भाविने खाली निहाते पड़ा भाविने खाली मामा मा डाकिछि आखिरे देखिनी लभिछि मन से अंतररे भल पाइछि आखिरे देखिनी लभिछि मन से अंतररे भल पाइछि निहाते पड़ा भाविने खाली निहाते पड़ा भाविने खाली मामा मा डाकिछि आखिरे देखिनी लभिछि मन से
ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇଛି, ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇଛି, ଅନ୍ତରରେ ଭଲ ପାଇଛି। ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତଥା ଏହି ପାଠଚକ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପାଙ୍କୁ ମୋର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଅପା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ शुभेच्छा शुभकामना वंदे मातरम। समस्त जोड़ी होइथिबा मातृप्रेमी अपा भाई मानकु मोर वंदे मातरम नमस्कार जनाउछि। बहुत सौभाग्यर कथा रत्न प्रभापा जांको अनेक अनेक धन्यवाद और कृतज्ञता जणेबी। एई भली एक समय रे जतले समस्त कर्म व्यस्तता भितर बुड़ी रही थांती सेतेबेले से पाठचक्रटे करिसंती आउ सी कर्ममय जीवन भितरे आमको शिक्षा देवा पई एई कथा जे सब मुहूर्त रे सकल परिस्थिति रे आमे मां को काम करि परिबा, मां को उपलब्धि करि परिबा, तांको उपस्थिति के धरि रखि परिबा। तेणु प्रथमे तांको हृदय कंदरରୁ मो कृतज्ञता जणाउछि, नमस्कार जणाउछि। वास्तविक आज जो विषय वस्तुटी रखा जायछि बहुत सौभाग्यर कथा जे मातृ नाम केवलम आम जीवनर जो कष्टसाध्य जंत्रणामय तेललुड़ संसार भितरे जो दुख ताप भितर आम सब बेले रुंधी उठाऊ केवल शीतलता से चंदन कस्तूरी है आमको आनंद दे थांती, शीतलता दे थांती से मां नाम आउ तार आज विषय वस्तु रखाई अपा भाई माने परम सौभाग्य रूपांतर जुगर नाम जप आमको बहुत साहाय्य करे। एक कथा मां कहचंती, प्रभु कहचंती, आमर नाम जपर गुरु बा डाक्तर बोली कहिबा बाबाजी महाराज कहचंती। तेणु नाम जप आम पाई सब बेले प्रत्येक मुहूर्त आम केमिति करि परिबा, काहेकि करिबा, कोन पाई करिबा, जदि करिबा कि उपाय रे करिबा, एई भली केते गुडिया प्रश्न भितरे आम समाधान खोजिबा। आउ सेइथरे निज जीवन को आम किछि ना किछि समस्त अपा भाई माने बंचुछु निश्चित भाबरे जानतर हो अजाणतर आम सब बेले केते बेले टिके झुंटी पले आ मां किछि गोटे विपदर सम्मुखीन रहले करुणामयी मां हे परम प्रभु श्री अरविंद हमको रक्षा कर, उद्धार कर, ए भली एक स्वतस्फूर्त मंत्र मो भितर उच्चारित हुए। भाई अपा माने प्रकृत पक्षरे आमे बहुत भाग्यवान जे आमे मां को मां बोली डाकी देले मां कहउछंती मु ओ बोली सुने, खाली ओ बोली सुने नहीं तते संपूर्ण रूपे सही अवस्था रे मु तते सुरक्षा दिए। तू जो भली अवस्था रे थाउ ना काहे मु तते सुरक्षा दे चली थाए। आउ तू सुनी पारुनु मो डाक किंतु मु सुनी पारे तोर डाक। प्रकृत रे मां को छड़ा ए कथा केही करि परिबो नाही। मां को पचरा गला मां जप कर, मां कहले जप होची सेया जे कि सुखिला काठ भितर जेमती अग्नि दाहिका शक्ति रही थाए आउ केवल अग्नि संयोग कले से काठीटी हुतुहुति की जली जाए, ठीक से भले भाबरे जने लोक जदि जप करे ता भितर जेते सबु माने अज्ञानता थाए, जेते सबु अदिव्य गुण गुड़िक थाए, जप करिबा फलरे सी पोड़ी जली की पाउंसा हो जाए आउ ता प्रति बदल रे हमको दिव्य शांति, दिव्य आनंद, स्थिरता, शक्ति प्रदान करि थाए। आउ जप करिबा फलरे कोन हुए ना आमे जतबेले जप करू सेतबेले गोटे तरंग सृष्टि हुए, गोटे सप्त तरंग सृष्टि हुए। खाली से तरंग आम चतुष्पार्श्व हमको सुरक्षा दिएनी, आम प्रत्येक लोमकूप, प्रत्येक कषाण भितरे, प्रत्येक रक्त बिंदु भितरे, प्रत्येक लोमकूप भितरे आमर चेतनार प्रत्येक स्तर को सी स्पर्श करे आउ हमको रूपांतर करे। या होची जप। तेणु
आमे समस्ते जानिचु जो माने विशेष करी बाबाजी महाराज को चिठी लिखुथिले सी एभली जने डाक्टर थिले पेट बथा हो गोटे औषध निरंतर मा नाम जप कर मुंड जंत्रणा को गोटे औषध निरंतर मा नाम जप कर जदि आयुष रे अछि आत्मीय स्वजन के चिठीटा लिखा जाउची निरंतर मा नाम जप कर जदि घरे कली झगड़ा हेची संगति समन्वय रक्षा ही पारुनी पाठचक्र रे अनुष्ठान रे निरंतर मा नाम जप कर सबु मुहूर्त रे सबु परिस्थिति रे सबु प्रकार समाधान रो गुटिए मात्र तंका पाखर औषध थिला निरंतर मा नाम जप कर आमे समस्त जो माने चिठी देइछु एई कथा उत्तर निश्चित भाव रे पाइछु काहे कि ना निजे बाबाजी महाराज ए लेखुथिले काहे कि ना सी जप सिद्ध साधक थिले जप करी कि से सब किछि साधन करिसंती जदि जप न करी थांते सी जो शिक्षागत योग्यता तंकर थिला आमे समस्त जानिचु सावित्री भली सेई महाशक्ति को सेई महाज्ञान को सेई अतिमानस चेतना स्तर को बुझिला भली शक्ति सामर्थ्य तंकर हेई न थांता तेणु केवल जप मात्र सब किछि से सब सिद्ध करथिले आ जप आमको करिबा पई शिक्षा देवा पई रूपांतर जुगर नाम जप लेखिले अपा भाई माने आमे जदि से रूपांतर जुगर नाम जप को बारंबार पढुथबा ना से हम चेतनार स्तर को से जप सिद्ध एमिति थिले लक्ष्य राम नाम जप करुथिले तेणु तक जपर केते गभीरता थिला केते सिद्धि थिला जिते पढुथिबे सेटा को सेते सेते जिंते भीतर को प्रवेश करुथिबे जिंते हम चेतनार स्तर पर स्तर से खुली खुली चली तेणु आमे बहुत सौभाग्यवान आमरी ओडिसार आमरी भाषा रे आमरी माने अंचल बाबाजी महाराज जे कि से नाम रूपक भाव भक्तिमय गंगा को आम भीतर प्रवाहित करिबा पई सबु बेले तांकर प्रार्थना थिला सबु बेले तांकर आस्पृहा थिला आउ तांकर से आस्पृहा सुफल रूपांतर जुगर नाम जप विभिन्न माध्यम रे से हमको कहचंती तेणु आमे समस्त एई कथा केबे भी भूली जीवानी जे से आम पई केते बड़ कथा केते समाधान करि देइचंती आमे मां को जदि मने रखी पारुनु मां को जदि भूली जाउछु बा मां को बहिटे जदि पढ़ी पारुनु मां को बहिटे जदि बुझी पारुनु बा मु जदि निरक्षर मु जदि अज्ञानी बा मो पाखरे जदि समय नाही ताले कोन करिब तार गुटिए मात्र समाधान मा नाम निरंतर जप कर ई भली कथाटे हमको किए कहिबो एई भली उपाय इति सरल सहज पूर्ण युग रूपांतर युग इति कष्टकर यार लक्ष्य महान किंतु करुणामयी मां हमको इति सहज सरल करि दैचंती इति तरल करि दैचंती इति निकटतर करिबा पई प्रयास करिचंती अरे तोर किछि करिबा दरकार नै खाली निरंतर मोर नाम जप कर निरंतर मोर नाम मा मा जप कर आ सब किछि तो पई करे दिया तेणु सबू आम साधनार मूल चाबिकाठी होची मा नाम जप करिबा आ से नाम रे एती शक्ति अछि एती समाधान सब रहिछि आमे समस्त मर्मे मर्मे अल्पे बहुते प्रत्येक मुहूर्त रे निश्चित भाव रे अनुभवी उपलब्धि निश्चित भाव रे आम जीवन रे आसीछि किछि ना किछि कम हो बा बेसी हो जेकोसी परिस्थिति रे आमे जतले मां बोली डाकू निरंतर मा नाम जप करू निश्चित भाव रे तार समाधान टिको मां मां अगर आनी के बाढ़ी दियंती जेकोसी परिस्थिति आम पाखरे आसिकी पहुंची थाउ ना काहे कि आमे अंतरर गभीर रु हृदय रे सह भक्ति आ हमर श्रद्धा हमर सेई अगाध प्रेम बल रे जदि से मांकर नाम को हम स्मरण करू निश्चित भाव रे हमर अंतःकरण प्रत्येक स्तर को भेदी जाय कि हम हृदय कंदर रे से प्रज्वलित करिदब से दिव्य नाम को आउ निश्चित भाव रे समाधान आसीबो तेणु शास्त्र जो कथा कहूची आमे समस्त जानिचु जे राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला यही परिणाम जिस सागर को
बिना सेतु से लंघ न सके राम, कूद गई हनुमान लेकर राम का नाम। रामर नाम को स्मरण करिकी किभଳି भाବରେ हनुमान से महासमुद्र को लंघी जाइथिले। जो कथा सेतु बांधिबा पई जहांकर नाम को से स्मरण करथिले से सेतु बांधिकी ताको अतिक्रम करिबा पई प्रयास करिसंती, किंतु हनुमान राम को नाम को स्मरण करिकी लंका को गोटे कुदर जाइकी पहुंची गले। तेणु मांकर नाम सेमिति आमे जदि समस्ते जप करिबा हृदयर सह, आमर जेते आमे अबाटरे थाउ ना काहेकि, जेते अंधकार भितरे थाउ ना काहेकि, जेते दुख जंत्रणा भितरे थाउ ना काहेकि, जेते हताशा निराशा भितरे थाउ ना काहेकि, निश्चित भावरे आमे मांकर कृपा पाई परिबा, आमे लक्ष्य स्थल रे पहुंची परिबा। आउ आमर ए मन प्राण शरीर रे मांको नाम को जप करी मांकर से कृपा को प्राप्त करी ताको रूपांतर करी पारिबा। आउ खाली रूपांतर हबनी, आम भितर से दिव्य शांति दिव्य आनंद को आमे प्रतिष्ठा करी पारिबा। एई भली भाबरे जदि आमे से नाम सहित निजको एकात्म करी थाउ, निजको जोड़ी दे थाउ, जदि से दिव्य आनंद सहित से दिव्य शक्ति सहित से दिव्य नाम सहित जिते आमको आमे निजको जोड़ी दो, सेते बेले तांको पाखरे थिबा से दिव्य आनंद जे समग्र आनंदर उत्स, समस्त शांतिर उत्स, समस्त स्थिरतार उत्स, तांको सहित जते आमे कनेक्टेड हे जाउना, सेते बेले से दिव्य आनंद दिव्य शांति दिव्य आलोक बा स्थिरता आम भीतर को प्रवेश करे। आ सेथि पई हमको एक श्रद्धा और निष्ठा युक्त नाम को स्मरण करबा को पड़िबो। श्रद्धा रस माने एमती मन आमे यांत्रिक भाव करूचु, किंतु ताको भल पाइबा को शिखिया को पड़िबो, ता भीतर को हमको निज को बुड़ीबा को पड़िबो। एई भली अनुभव हबो आम आगरे मा छिड़ा हेतु मो विपद समय मा निश्चित भाव रे मते सहायता करिवे। आउ सेथि पई सबु बेले मु नाम को अभ्यास रे रखिबी। आउ जते बेले आमे से नाम को स्मरण करूथिबा आम घर भितरे, आमर सांसारिक जीवन भितरे, आमर अनुष्ठान भितरे जते सब हॉस्टाइल फोर्स अछि सबु किछि दूरीभूत हि जिवो, सबु किछि सबु दिन पई आम पाखरु से दूरे जिवो। तेणु श्री अरविंदंकर माँ बहिरे जो कथा से कहउचंती, सकल कर्म रे ता मानसिक हो अथवा शारीरिक हो, तुम सम्मुख रे एकमात्र नीतिवाक्य रहिबा उचित, ताहा हेउची स्मरण रख आउ समर्पण कर। माँ कहउचंती आरे तुमे समर्पण करिवो किमिति, स्मरण रखिले सिना तुमे समर्पण करिवो। तेणु प्रथमे होची तुमे स्मरण रख, आउ जते तुमे स्मरण रखिवो, स्मरण रखिबा पाई कि केवल हमको माँ 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 निरंतर अहरह, निरंतर माने अहरह जप करिबा पाई पड़े। गुटिए मुहूर्त से कुछ तो निश्वास प्रश्वास जते थर जाउची सेते थर आमे जेमती भूली न जाऊ, आखिर पलक जेमती आमे पकोचू, जेमती जेतिकी मुहूर्त जाउची सेही मुहूर्त भीतर भी आमे जेमती भूली न जाऊ माँ नाम जप करिबा। आ जपरे एति शक्ति अच्छी एति सामर्थ्य अच्छी मने पड़ुची। माने देखंतु पुरातन जुगर भी जपर केते महिमा रही, जुग जुग धरी नामर महिमा तार गुरुत्व को बहन करी चली, तार महिमा को बहन करी केमती चली। माने आज आमे माँ नाम जप करबा कथा कहूचु, जेहेतु माँ नाम जप कले रूपांतर हबो, किंतु सेतेबेले तांकर सिद्धि पई पुरातन जुगरे डाकुथिले भगवत प्राप्ति पे ईश्वर डाकुथिले। आमे वर्तमान मां को डाकुछु, मां नाम स्मरण करूछु। मां होचंती रूपांतरकारिणी शक्ति, मां होचंती अतिमानसर अवतार। तेणु मां बा श्री अरविंदଙ୍କ नाम सहित मां को नाम जेतेबेले आमे जप करिबा हमर सेतेबेले रूपांतर हबो, किंतु सेतेबेले मध्य नाम जपर महिमा बा गुरुत्व रहितला। आ जेतेबेले बाबाजी महाराज आसिकी पहुंचिले, जेहेतु से राम नाम जप करूथिले, श्री रामचंद्रଙ୍କର अनुगत थिले, तेणु सी जो एठी आज पहुंची गले किछि तो नहीं नामर किछि नामगंध नहीं,
ମା ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ମାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢିଲେ ନାମ ଜପ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ସେ ପଢିଗଲେ, ଏତେ କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ଏତିକି କଥା ମା କହିଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ ବିଷୟରେ ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ସେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ନାମ ଜପରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭୀମକୁ ଯେ ଯା ଯୁଦ୍ଧ ତ ହବ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଲି କୁହ। ସେମାନେ ଗଲେ, ହନୁମାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମିତି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତିନି ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ରୂପାନ୍ତର ଦେବତା ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି, ତୁମେ ଏଠୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ସେଇଠୁ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ସହଯୋଗ କର। ନା ତୁମେ କିଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି, କେବଳ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ନାଚେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ହିଁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ, ମୁଁ ଆଉ କାହା କଥା ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମ, ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଦେଖ ମୋର ବିଶ୍ୱ ରୂପକୁ, ମୋର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଦେଖ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତିକୁ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରାମ 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 ନାମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହଉଛି, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି, ଆଉ ଚାରିଆଡେ ଗଛ ପତ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ମାନିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରଥର ଆଗରେ କପିଧ୍ୱଜଙ୍କର ଇଏ ଟଙ୍ଗାଗଲା, ପତାକା ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗତ ମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ରାମାନନ୍ଦୀ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଗୌଡୀୟ ଭକ୍ତ, ରାମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ, ଏମିତି ସବୁ ବିଧ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ବିଧବା, ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଝିଅଟେ ମାଧବୀ ବୋଲି ସିଏ ଅଛି, ସିଏ କାହା ରୋଷେଇ କରିଦିଏ, ଯେହେତୁ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ଝିଅଟିଏ ସେ କାହାର ବେସର ବାଟି ଦିଏ। ଏମିତି କରୁ କରୁ ସିଏ କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଉଠିଲା, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଏମିତି ମାନେ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଜବ ଉଠିଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାଧବୀ ଦାସ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ରାମାନନ୍ଦୀକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ଗୌଡୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ଭଲ ପାଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ଭଲ ପାଇବା କଣ ଅପରାଧ? ଏହାର ସମାଧାନ କଣ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦେଖି ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ, ଏ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଆଉ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦବାନି। ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ ହେଇଛି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇକି, କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇଭଳି ରକ୍ତପାତ ହେଇନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଦବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏମାନେ ଗୌଡୀୟ ମାନେ କରୁଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ନାମକୁ ସେମାନେ ଯୋଡିଦେଲେ, ଯୋଉଟା କି 16 ଅକ୍ଷର 32 ନାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ।
ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ଯୋଉ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାଧବୀ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟକୁ, ଗୋଟେ ସଂଗତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଥିଲେ ମାଧବୀ ଦାସ। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ମାଙ୍କ ନାମ, କାହିଁକି ମା ନାମ ଜପ କରିବା, ଆମେ ହରେକୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରିବାନି ବା ଅନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ କାହିଁକି ଜପ, ଏମିତି ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ମୂଳ ସତ୍ୟଟା ହଉଛି ଏଇଆ, ସମସ୍ତେ ନାମ ଜପ କଲେ ତାର ଉପକାର ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମା ନାମ ଜପ କଲେ, ମା ନାମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ, ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ହବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇ ଯୁଗ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ରୂପରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାମର ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡି ରହିଥାଉ ଆଉ ଭୁଲ ବୁଝି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୁଗ ସମନ୍ୱୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କେମିତି ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେ ମାଙ୍କୁ ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମୀରା, ମାଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ଅଛି। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ସତ୍ୟମୟୀ ପରମେ, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନାମ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜପ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଦି ଜଣ ଶରୀର ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା କେତେ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା, କିଛି ସଂଗତି ଥିଲା, ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ନାମ ଜପ କର, ମାଙ୍କୁ ସାଧନରେ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? କିଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ଶିଖିବା। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ବଡ ଶିକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମା ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବା, ସେଇ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରିବା, ମା ନାମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ହଉ ବା ଖାଲି ମା ନାମ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରକୁ ସେଇ ଆସ୍ତୁହା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇ ସମର୍ପଣ ଅବତରଣ କରିବ। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାରିଟି ଶତ୍ରୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ, ଯୋଉ କ୍ରୋଧ, ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ମା ନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ। ଆକାର ହଉଛି ଅଗ୍ନି ବୀଜ, ମ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବୀଜ, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ, ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତୃଭକ୍ତ, ଅନେକ ମହୁମାଛି ତାଙ୍କୁ, ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି 100-200 ମହୁମାଛି ତାଙ୍କୁ ଜଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ମା ଜପ କରିକି 2-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହରୁ ଛଡେଇ ଦିଅ, କେହି ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ଗାମଛାଟେ ବଢେଇ ଦେଇଛି, କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ନାମ ଜପ ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅନୁଭବରେ ଯେ ମୁଁ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲି, ସତ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନ ମତେ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିଲାନି ବା ମତେ କିଛି ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇନି। ମୁଁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭାବେ ଯେ ସତରେ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମାଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କଲେ, ମୋ ମା ସତ ମହୁମାଛିର ଦଂଶନକୁ ବି ନିଜେ ସହ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି, ନିଜେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସହ୍ୟ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମା। କେବଳ ଏଇ କଥା ମା ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, କେବଳ ମା ହିଁ ଏଇ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କେବଳ ମା ହିଁ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ଶରୀରରେ ସେଇ ହରିଚନ୍ଦନକୁ ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନାମ ଜପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆପଣ ଯାଉଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଯଦି ନାମ ଜପର ଭାଇ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ନାମ ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିପଦ ଆଡେଇଯିବ। ହୁଏତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହବନି, କେବଳ ନାମ। ତେଣୁ ଅହରହ ଅବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ ଭୁଲିବାନି। ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପ ବିଷୟରେ? ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ନାମ ଜପ କରିବା ବେଳେ। 1956 ମସିହା, ଏ କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅତିମାନ ସତ୍ୟ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସକାଳେ ମା ଚାଲିଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ଆଉ ମା ନାମ ଜପ ଯେତେବେଳେ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବୀଣା ବାଦନ କରିକି ଖୁସିରେ ନାଚନ୍ତି ନାରଦ, ତ କେତେବେଳେ ସେଇ 56 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ସକାଳେ ମା ଯେତେବେଳେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ବଂଶୀଟି ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘରଟା ମାଙ୍କ ରୁମ୍ ଟା ସୁନେଲି ଆଭାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଇତି ତୀର୍ଚ କଥା ସେ ଆଲୁ, ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ମୋ ଭିତରଟା ପୁରୀ ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ, ମାଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଯାଇକି ବସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ଚେୟାରରେ ବସିଛି, ତୁମର ଏଠି ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଥାନ୍ତି ହସି ହସି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପରେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କେତେ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, ମା ନିଜେ ହିଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୁଏ କି ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାମ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ଆଉ ନାମ ଜପ କରିବା ପରେ ପରେ ହଠାତ୍ କୁଆଡେ ମିରାକିଲ ଭଳିଆ ମ୍ୟାଜିକ ଭଳିଆ ସବୁ କିଛି ଉଭେଇଯାଏ। ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ନାମ ଜପ ବିଷୟ ଉପରେ। ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ସାଧକ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ନାମ ଜପ ଦ୍ଵାରା ସବୁ ରୋଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କେତେଟା ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଜଣେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିଭୋଟି, ସେ ଜଣେ ଡିଭୋଟିଙ୍କ ଘରେ ବମ୍ବେରେ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ହୋଟେଲରେ ସେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରିଆ ହେଇଛି। ଡାଇରିଆ ହେବା ପରେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଡିଭୋଟି ଘରେ ଥିଲେ ସିଏ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଇଛି ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିବା ଜଣେ ମାଙ୍କ ଡିଭୋଟି ପାଖକୁ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଲାଇନ ଫେଲାଇନ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ ଏଇ ରୋଗୀକି ଏତେବେଳେ ତୁମେ ନେଇ ଆସିଛ, ଇଏ ତ ପୁରା ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥା, ବଞ୍ଚିବାର ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିକେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଛି ସେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ମାନେ ହତାଶ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ମରିବାକୁ ଛାଡିଦେବି? ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପାଣି ଖୋଇପାରିବି? ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ତ ଚେତା ନାହିଁ, ଆଉ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମଣିଷକୁ ତୁମେ କେମିତି ପାଣି ଖୋଇବ? ହଉ ଦେଖ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡିଛି ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। କଣ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କଣ କଲେ ନା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଏମିତି 1/2 ଲିଟର ପାଣି ସେ ପିଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସିକି ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ। ଏଇ ଅନୁଭବରେ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମା ଯୋଉ ନାମଟି ମତେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି। କେବଳ ନାମ ସ୍ମରଣ ଦ୍ଵାରା ଅଚେତ ହେଇଯାଇଥିବା ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇ ପାରୁଛି। ଅସମ୍ଭବ all can be done if the God touches there। ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ଯଦି ଭାଗବତ ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ, ଯଦି ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଜଣେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାହାଘର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗହଣା ସବୁ ଆମେ ତ ଜାଣୁ, ଭୋଜି ଭାତ ବା ବାହାଘର ସାଧିଗର ହେଲେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପିନ୍ଧିକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁନାର ହାରଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିକି ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ କିଛି ଲୋକ ସବୁ ପଶି ଆସିଲେ, ହାତରେ ସବୁ ଛୁରୀ ପିସ୍ତଲ ଏମିତି ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, କଣ କରିବେ?
ଆଉ ଆଲୁଅ ତ ଲିଭି ଯାଇଛି। ସିଏ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ ନା ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, କହିଲେ ମା ମତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପିଲାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏଇଭଳି ନାମ ଜପ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଗଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବି ସେମାନେ ନେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ମାଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମାଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ସିଏ ସେଇଭଳି ଏକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିଦେଇ ପାରିଲେ। ଚୋର ମାନଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇପାରେ ମା ନାମ ଜପ କରିବା ପରେ। ସେ ମା ନାମ ଜପ ଏତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଚୋର ମାନେ ଚୋରି କରି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ନେଇପାରିଲେନି। ଆଉ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଡାକ୍ତର ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶା ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଦବାର ଥାଏ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟି ଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବେ ବା କେତେ ମିନିଟ ପାଇଁ। କେବଳ ଡାକ୍ତର ଯୋଉ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଥାଏ ଗୋଟେ ନିରାଶାର ବାଣୀ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାର ଇଙ୍ଗିତରୁ ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ସେଇ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଜଣକ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି କହିଲେ ତୁମେ ତ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲ, ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯାଅ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଦ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ ଟା ନେଇ ଆସ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇଦବ, ଆଉ ବ୍ଲେସିଂସ ଟା ଦେଇଦବ, ଆଉ ସେ ଘର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ସକାଳ ରାତି ପାହିଲେ ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବି ଦେଖିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରି ଯାଇଥିବି କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ ମା କରିବେ, ମତେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କର, ଆଉ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏଇ କଥା କହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଆଉ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣକ ନୀରବରେ ଶୋଇ ରହି ମାଙ୍କର ସେଇ ବ୍ଲେସିଂସ ଆଉ ମାଙ୍କର ପାଦକୁ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରିକି ଶ୍ରୀ ମୀରା ଅରବିନ୍ଦାୟ ନମ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ ରାତି 3:15 ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି ତାଙ୍କର ତକିଆ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ପ୍ରେମ ଆଉ ଅନୁକମ୍ପାର ସହିତ ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେଇ ଚାହାଣୀରେ କେତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି, କେତେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଅବାରିତ ଧାରାରେ ମୋ ଉପରେ ଉଜାଡି ଦେବାରେ ମା ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ରାତି ସାରା କରି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ମାଙ୍କର ସେଇ ଭୌତିକ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ନିକଟରେ ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥାଏ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କପାଳରେ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଆଉ ସେ ଗାଢ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡିଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି, ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ କେବଳ ମୋର କଳ୍ପନାର ଚକ୍ଷୁରେ ନୁହେଁ, ମୋର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବିନି ସେଇ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ସବୁ କଥା କେମିତି ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବାର ଦେଖିକି ଗୋଟେ ସେଇ ରୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା। ଏଇ କଥା ଡାକ୍ତର ଶୁଣିଲେ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଶୁଣିଲେ, ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଏମିତି ବି ଘଟିପାରେ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର କୃପା କଣ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଜଣେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ଏକ
ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ଧରିକି ମା ମା ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବିକଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମା କୃପାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ମମତାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ ଆଦର ତାଙ୍କ ଧନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଅପା ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ହାତ ମେ କାମ ଦିଲ ମେ ନାମ। ଆଉ ମା କହନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇଭଳି କାମ ସବୁ କର୍ମ ଭିତରେ ମତେ ଡାକୁଥିବ, ମତେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବି। ଆଉ ସେଇ କର୍ମ ଭିତରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ କର୍ମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିକି ସେଇ କର୍ମକୁ ସମର୍ପଣ କର, ସେଇଟା ହୁଏ ସାଧନାରେ 10 ଗୁଣ ତୁମେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖିକି ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁରେ କେମିତି ହେଇପାରିବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ନା ମା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା? ମା କହିଲେ ନା, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ନା ବହି ପଢାପଢି କଲେ? ନା କରିପାର। ନା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ? ନା। ମା କହିଲେ ଭେରି ରିସ୍କି। ନା ତାହେଲେ ମା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲେ? ମା କହିଲେ ଭେରି ହେଲ୍ପଫୁଲ, ଏଇଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖିକି ପୂଜା କରି ମତେ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କି ମନ୍ତ୍ର ଦେବି? ଆରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ହୃଦୟ କନ୍ଦରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହବ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ତୁମେ ଜପ କରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୋ ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଓମ୍ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆସୁଛି। ମା କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଏଇଟା ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ ଗଡ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଜପ କରିପାର। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତୀ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଜପ କରିପାରୁ, ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିପାରିବାନି, ନାମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜପ କରିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜପ କରିପାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜପ କର, ବା ମୁଁ ନିଜେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇଯାଏ। ଓଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା। ମୁଁ ପରମଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ବା ଆବାହନ କରୁଛି। ନମ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ଭଗବତେ କହିଲେ ମେକ୍ ମି ଡିଭାଇନ, ଦିବ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବା। ମା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜପ କରୁଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷର ସାଧନାକୁ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷରେ, କେତେ ମାସରେ ମାତ୍ର ସାରିଛି। ତେଣୁ ମା ନିଜେ ଜପ କରୁଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ, ସେ ରେକର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା କିଭଳି ଭାବରେ ମା ତାକୁ ଜପ କରୁଥିଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ଆୟୁଷରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଜ୍, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆୟୁଷରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ 11:30 ମରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲା ମା ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ନା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମୋର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜପ କରୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବକୋଷ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋମକୂପ ଉପରେ, ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ତରରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ ନାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜପ କରେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ, ଖାଲି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅସୁବିଧା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନୁହେଁ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ମା କୁ ଜଣେ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ସତ୍ପ୍ରେମ କହୁଛନ୍ତି, ମା ମୁଁ ତ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସର ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଗଲାଣି, ମତେ ବି ଡାକରା ଆସିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମା ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି, ଏଇଟା ହୁଏତ ମୋର ଶେଷ ଦେଖା, ମୁଁ ହୁଏତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରିଯାଇପାରେ। ସେଇଠୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ
ତୁ ଏମିତି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? My child, taking my name, go to the mouth of death and come back. My child, taking my name, go to the mouth of death and come back. ମୋ ନାମ ନେଉଥିବୁ, ମା ମା କହୁଥିବୁ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ମା ମା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ ଗହର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି, ଉତ୍ତାରି ଆଣିବି। ତୁ ଫେରି ଆସିବୁ, ତୋର କେହି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁପଥ ଯାତ୍ରୀ ବି ଯଦି ମା ନାମର ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ତାର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥେ, ଚାଲିବାକୁ ଏଠି ଉର୍ଥ ପଥ ଯାତ୍ରୀ ଯେବେ ବାନ୍ଧଇ ସାହସ ତେବେ, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଏ ଅଟକୁ ଟିକିଏ ବା ଅତିକ୍ରମୁ, ଚାଲି ତାକୁ ଧୀର ପଦକ୍ଷେପେ, ଅଷ୍ଟେ ଥାର ଲାଗିଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତି ଆଉ ନାମ ସୁମହାନ। ଯଦି ନରକର ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ପଥରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ଯଦି ସାହସ କରେ, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ଚାଲୁଥାଏ, ଟିକେ ଅଟକୁଥାଏ ବା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ, ଧୀର ପଦକ୍ଷେପରେ ଚାଲିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାର ଉଠରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିବ ସେଇ ମାର ନାମ, ସେଇ ସୁମହାନ ନାମ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାଇପା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ନେଇକି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଥିଲା ବେଳେ, ଦୁର୍ଗମ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲା ବେଳେ କେବଳ ମା ନାମ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ନାୟୁ ଭିତରେ, ସ୍ନାୟୁ ମାନେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ମା 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 ମା। ଆମେ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ଜପ କରୁଥାଇ, ସେଇ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥାନ୍ତି, ଗାଉଥାନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାମ ଜପର କେତେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, କେତେ ମାନେ ମହାନ ନାମ ଜପ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜପକୁ କେବଳ ଆମ ଜୀବନର ବ୍ରତ କରିଦଉ, ତୁମେ ସବୁ କିଛି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାର, ତୁମେ ବହି ପଢିପାର, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାର, ତୁମେ ଭାଷଣ ଦେଇପାର, ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିପାର ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଜପ କରୁନ ତାହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ନ କରିପାର, ଯଦି ଜପ କରୁଛ ତାହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନିରନ୍ତର ଜପ କରୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, ଏପରିକି ନିଦ୍ରା କାଳରେ ମଧ୍ୟ, ଏପରିକି ମୁଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲା ବେଳେ, ଖାଉଥିଲା ବେଳେ, କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆବୃତ୍ତି କରୁଥାଏ। ସବୁ ସମୟରେ ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥାଏ। ବାସ୍ତବ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତୁମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତାର ଏକ କଠୋର ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି କୁହୁଡିଆ ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଜପ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିଦିଏ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ଘନୀଭୂତତା, ଯାହାକି ଏକ ବର୍ମାବୃତ ଅବସ୍ଥା ଭଳି। ସେମାନେ ଯେପରି ଶକ୍ତିର ପ୍ରଲେପବୃତ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଜପ କିପରି ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ବିଷୟରେ ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ଯେ ଶରୀର ସାଧନା ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ କେବଳ ଜପ ହିଁ ଶରୀର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ପରେ ପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ 10 ବର୍ଷର ସାଧନା ଜପ ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ କେଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟରେ ଜପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମା ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ସମୟରେ ଜପ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମା 95-96 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଜପ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଅପା ମାନେ ଆମେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବା ଭୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁ, ଯେଭଳି ମନସ୍ତାପ ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତର ମା ନାମ ଜପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। କେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହବା ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମା ଯେମିତି ମୁଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଭୁଲି ନ ଯାଏ ତୁମର ଜପକୁ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଜପକୁ ସାଧନ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସେଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଇବା। ଯେମିତି ମା କହିଲେ ତୁମେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ସେଟାକୁ ପାଇବ। କାହା ପାଇଁ କୋଉଟା ସହଜ, ମା ନାମ ହେଇଥାଉ ବା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀରାୟ ହେଇଥାଉ, ସେ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜପ କରିବା ମା ଏଇ ନାମ ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ମା ନାମ ମନ୍ତ୍ର, ନା ଏଇ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗରେ ମା ନାମ ଜପ ଅଥବା ମା ନାମ ସହିତ ମାଙ୍କ ନାମ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମା ସ୍ୱୟଂ ବହୁ ମନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜପ କରି କହିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମର ସାଧକ ସାଧିକା ତଥା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ପାଖକୁ ସେ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ। ମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଜପ କରୁଥିଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ। ପୁରାତନ ଯୁଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବହୁତ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜପ କରାହୁଏ କେବଳ ନାମ। ଯେପରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଜପ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ନାମ ସବୁ ସମୟରେ ଜପ କରାଯାଏ। ମା କେହି କେହି ସାଧକଙ୍କୁ ମା ହିଁ ନାମ ଜପ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମା ନିଜେ ରୂପାନ୍ତର ମା ନିଜେ ଜପ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ସରିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବି। ଆଉ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ବାପା, ଗୋଟେ 40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ନାମ ଜପକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜପ ଅବଚେତନା ଉପରେ, ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ, ଜଡ ଉପରେ, ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଏକ ସଂଗଠନକାରୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଜପର କେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଡ ଉପରେ ବି ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ଅଛି, ଶରୀରର କୋଷ ଗୁଡିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏ ସକାଶେ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ନିରନ୍ତର ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ ପରିଶେଷରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉପଲବ୍ଧି କରିହେବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ତୁମେ ପିଆନୋ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରି ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଯେମିତି ପିଆନୋ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ତୁମ ହାତ ସେଇ ଚେତନାରେ ଭରି ଉଠେ, ଏହା ତୁମ ଶରୀରକୁ ଚେତନାରେ ଭରପୁର କରିଦିଏ। ଏଇ ସବୁ ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ସକାଶେ ଜପକୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମା ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନାମ ଜପରେ ହିଁ ସାଧକ ସହଜରେ ସତତ ସଚେତ ରହିପାରନ୍ତି। ଜପରେ ହିଁ କଠିନ ସମର୍ପଣ, କଠିନ ଅଭିପ୍ସା ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ହୁଏ। ଏକାଗ୍ରତା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆସେ। କଠିନ ଆଉ ଦୁର୍ବହ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରରୁ ସାଧକ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମନସ୍ତାପ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣରୁ ନାମ ପ୍ରଭାବରେ ସାଧକ ରକ୍ଷା ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରସନ୍ନତାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ନାମ ଜପ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ନାମ ଜପକୁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏମିତିକି ଶୋଇବା ସମୟରେ ଅପା ଛାଡିଛନ୍ତି ବି ସେଇ ବାଣୀ, ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଜପ କରିବା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପୁଣି ଜପ କରିବା। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ମୋର ତ ମୁଁ ଜପ କଲା ସମୟରେ ମତେ ନିଦ ଆସୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମା କହିଲେ ଆରେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୋଇପଡିବ, ପୁଣି ଉଠିକି ଜପ କରିବ। କେତେ ସହଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ ମା, କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ବାଟ କଢେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମା। ତୁମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମତେ ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଥିବା ସମୟରେ, ତୁମେ ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିଲା ସମୟରେ, ଖାଉଥିଲା ବେଳେ,
ବୁଲୁଥିଲା ବେଳେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ନିରନ୍ତର ଜପ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ, ଭଜନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲା ବେଳେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା ବେଳେ ନାମ ଜପର ବଳ ଭିତରେ ରହିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ନାମ ଜପର ସାଞ୍ଜୁ ତୁମେ ବର୍ମାବୃତ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଦିଆହେଇଛି ଯେ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡି, ସେ ଗାଡିରେ ବସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ଗୋଳା ବନ୍ଧୁକ ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ସାଞ୍ଜୁ, ଆମ ପାଇଁ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ ହଉଛି ନାମ ଜପ। ଆମେ ଯଦି ନାମ ଜପ ରୂପକ ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ କୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣ କରିଥିବା ନା, ଆମର କେହି କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ନାମର ମହିମା ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅଘୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ଯୁଗର ନାମର ମହିମା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଗୁଣରେ ବଢି ଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯୁଗର ଅତି ମାନସ ଅବତାର। ଆମେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ରୂପାନ୍ତର ହବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମା ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମତେ ବାବୁରେ ଖାଲି ତୁ ଡାକ, ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ମତେ ମା ମା ବୋଲି ଡାକ, ତୋର ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ ଭଳିଆ ଆସ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ସିଧା ସରଳ ପଡତ, ତୁ ସିଗାଣି ବହି ଯାଇଥାଉ, ତୋର ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆ, ମୁଁ ତୋତେ ସଫା କରିଦେବି, ମୁଁ ଝାଡି ଝୁଡି ତୋତେ ପୋଛି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ବା ଠାକୁର ପାଖକୁ ବା ମାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଆମେ କହୁ, ଏଇ ତୁ ଏମିତି କରିଛୁ ନା, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇଛୁ ନା, ଜପ କରିବୁ, ସେ ଖାଇ ଇଏ କରିଛୁ ନା, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଛୁ ନା, ସେଠି ଏମିତି କରିଛୁ ନା, ଅଖିଆ ବସିଛୁ ନା, ଏତେ କଥା କରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ମତେ ଡାକି ପାରିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ, ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ରାମ ଭକ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭୋରରେ ଉଠିକି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସେ ରାମ ନାମ ଜପ କରୁଛି। ଆଉ ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଆରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟାକୁ ସିଏ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ କୁତ୍ସିତ କର୍ମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଜପ କରୁଛି। ସେ ତା ଗାଲରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାବୁଡାଟେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଭୁ ରାଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଗାଲକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗାଲ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି, ଗାଲ କାହିଁକି ଫୁଲି ଯାଇଛି? ନା ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କଲା? ନା କିଏ କରିବ, ମୋର ଅତି ନିକଟତର କେହି ନହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେହି କରିବନି। ନା କିଏ କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନା କିଏ ଆଉ କରିବ ତୁମ ଛଡା, ଏତେ ସାହସ କାହାର ଅଛି? ନା କେମିତି ମୁଁ କଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଲି। ନା ମୋ ନାମକୁ ଜଣେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା, ସିଏ ମୂଳତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ମରଣ କଲା ବୋଲି ତୁମେ ତାର ଦି ଗାଲରେ ଦିଟା ଜାବୁଡା ଲଗେଇଲ। ସେ ମାଡଟା କାହା ପାଖରେ ଆସି ବସିବ? ନାମ ଆଉ ନାମୀ ଏକ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ତ ସେଠି ଅଛି ନା, ମୁଁ ତ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା। ତୁମେ ମାଡଟା ଯେତେବେଳେ ମାରିଲ କାହା ଗାଲରେ ବାଜିଥାନ୍ତା? ମୋ ଗାଲରେ ବାଜିଲା ନା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେ ବି ଝଡି ପଡିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମା ଆମ ସହିତ ଅହରହ ଅବିରାମ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତିନି, ବା ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦଉ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବା ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଡହ ଖରା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଆଉ ମାଙ୍କ ସେଇ ନାମ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ।